আমি বিজয়ী হয়েছে। তো আমি আজি বিপিএফ দল হিসাবে ইমার্জেন্সি আমি পিএমবি মিটিং আমি বহিছোঁ যে আগন্তুক যিটো চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে বিপিএফ দল হিচাপে, সেইটো আমি দল হিচাপে কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগত যিখিনি আমাৰ দল হিচাপে কাম কৰিব লগা আছে বা কাক কাক মাতিব লাগে, কেনেকৈ আমি লৈ যাম চুৱেৰিং চেৰিমনীলৈকে, সেইখিনি এজেণ্ডা লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকক মই কৰি পেলাই শুনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়াই আমাৰ আজি যিখিনি ৰিজলিউশ্যন লৈছে আমি দল হিচাপে, সেইখিনি পিএমবি মিটিঙত সেইখিনি আমাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সূৰ্য বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কৰি পেলাই শুনাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা আছে, ইয়াত মই আছোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেডি। যিকোনো আপোনালোকে যদি কিবা নতুনকৈ জানিব লগা আছে বা সুধিব লগা আছে, সেইটো মই ৰেডি আছোঁ। মুঠতে আজি পিএমবি মিটিঙত যিখিনি আমি ৰিজলিউশ্যন লৈছে, সিদ্ধান্ত লৈছে, সেইখিনি কথাটো ৰিটেন আমি আপোনালোকক আমি কপি দিম আৰু ইয়াৰ আগতে পঢ়ি পেলাই শুনাবৰ কাৰণে মই সূৰ্য বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো প্ৰশ্ন আপোনালোকে সুধিব পাৰিব, যদি কিবা জানিব লগা যদি প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে আপোনালোকে। I'll simply read it off. Number 1, today's House observes 1 minute condolence on the untimely demise of Jubin Garg, legendary singer of Assam, and for all the martyrs of woodland movement. Number 2, BPF to pay homage to Bodofa Upendranath Brahma at Dotoma, as well as BTC Secretariat prior to swearing in ceremony. Number 3, Bodoland People's Front expresses sincere thanks and gratitude to all the public of BTC, individuals, social and religious organizations, to all the central, district, block, primary level leaders, and the workers of parents, women, youth, BSU, all the community cell committees, booth committees, for extending their overwhelming support to us in the BTC election 25. Number 4, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Srijut Hagrama Mohilari Sir as the leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Derhasad Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Number 5, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Rihan Deimari as the deputy leader of BPF Legislature Party BTC, proposed by Tridip Deimari and supported by the rest MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Derhasad Basumutri as the chief whip of BPF Legislature Party BTC, proposed by Srijut Hagrama Mohilari Sir and supported by the rest of MCLAs. Next, all the newly elected MCLAs of BPF unanimously selects Sri Maheshwar Basumutari as the Secretary of BPF Legislature Party BTC, proposed by Sri James Basumutri and supported by the rest of MCLAs. Next, BPF Legislature Party BTCLA to meet Honorable Governor of Assam on 28 September 2025 to stake claim to form BTC government and to invite him to grace the swearing-in ceremony as the chief guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to meet Honorable Chief Minister Assam on 28 September 2025, that is tomorrow, and invite him to grace the swearing-in ceremony as special guest to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. BPF to invite all the council heads of Assam, heads of all the political parties of Assam, social and religious organizations, and also Srijut Pradut Bikram Manikya Dev Burma,
the Honorable King of Tripura to grace the swearing-in ceremony as the guest of honor to be held on 3rd October 2025 at Kokrajhar. All the major and serious issues of BTC government will be discussed in PMB meeting before implementation. এইখিনি আসলে আমার resolution. বিজেপিৰ লগত কোয়ালিশন হ'ব নেকি বিজেপি পাৰ্ট হ'ব নেকি এনেকুৱা আমাৰ বিজেপিৰ লগত পাৰ্টনাৰ হ'ব নহ'ব এনেকুৱা আমাৰ আজি আলোচনা হোৱা নাই অহাকালি আমি গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াক আমি লগ কৰিম ইয়াৰ পিছত যেহেতু আমাৰ দায়িত্ব আছে চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক লগ কৰা বা ইনভাইট কৰা সেই হিচাপে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াক আমি অহাকালি লগ কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে তেওঁলোকে সমৰ্থন দিব আপোনালোকক সমৰ্থন নাই আমি চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে আমি ভালে পাইছোঁ আমাক সমৰ্থন দিয়াটো আৰু আমিও এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে যাতে আমাক চৰকাৰ হোৱা ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমাক যাতে সহায় কৰে সকলো দল সংগঠন বা সকলো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ আমাৰ সহায় লাগে BTC চলোৱা ক্ষেত্ৰত আমি সহায় বিচাৰিম মেণ্ডেট যোনটো দিলে ৰাইজে সেই মেণ্ডেটৰ ওপৰত কি ক'ব কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেণ্ডেট যিটো মেণ্ডেটটো কোনো আশা কৰা নাছিলে নাই সেইটো অলৰেডি আমাৰ PMB আলোচনা কৰিছে আমি কৈছোঁ যে BPF দল হিচাপে যিখিনি ইলেকশ্যনৰ সময়ত ইস্তাহাৰত দি পেলাই যিখিনি প্ৰচাৰ চলাইছোঁ আমি যে ৰাইজক কিছুমান নিডছ যেটো মানে আমি ভাবি আছো যে BTC বাকি ৰাইজৰ কিহৰ অভাৱ হৈ আছে হেতু আমি বুজি পাওঁ দল হিচাপে আমি হেতু গ্যাৰান্টি হিচাপে আমি কাম কৰি আইছো আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে ৰাইজে আমাৰ BPF দলে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমি প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াৰ ওপৰত সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে স্যাটিসফাইড নিশ্চয় হৈছে যাৰ কাৰণে BPFক আজি সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে হওক বা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে হওক বা গোটেই BTC বাকি ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে যাৰ কাৰণে আমি আজি এইখিনি সিটটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে নিশ্চয় স্যাটিসফাইড হৈছে আচ্ছা আপোনাৰ প্ৰশ্ন হৈছে যে কিহৰ কাৰণে প্ৰমোদ বৰক প্ৰত্যাখ্যান কৰি ভূতপূৰ্ব সহাৰি আপোনাক দিলে ইয়াৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে কাৰণ এইটোৱে মই অলপ আগত যিটো কৈছে যে প্ৰমোদ বৰয়ে BTC বাকি ৰাইজক যেনেকুৱা কাম কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ইয়াত ভিতৰত এটাও কাম হোৱা নাই এটাও কাম কৰিব পৰা নাই আৰু আমি কৈছো যে আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত BTC বাকি ৰাইজৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিম হেতু ইয়াৰ ওপৰত BTC বাকি ৰাইজে নিশ্চয় স্যাটিসফাইড হৈছে আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ওপৰত সেই কাৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ৰাইজে আমাক সমৰ্থন দিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছো নহলে BPF দলে আজিৰ দিনত এনেকুৱা সিট পোৱাটো অসম্ভৱ কথা নিশ্চয় স্যাটিসফাইড হৈছে আৰু আমি যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এনেকৈ আমি কাম কৰিম আচ্ছা স্যার প্রমোদ বড় ডাঙৰীয়া আজি এটা কথা কৈছে যে সংবাদ মেলত কৈছে যে যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ সমৰ্থন দিব গণতন্ত্ৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতসকলে সমৰ্থন দিব নাই এইটো কথা আমি আলোচনা কৰিম যদি কোনোবা UPFL বা কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা BJP বা কোনোবা ৰাইজৰ দল বা কোনোবাই যদি আমাক চৰকাৰ চলোৱা ক্ষেত্ৰত যদি সমৰ্থন জনায় আমি কাকো ডিনাই কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে স্পষ্ট কথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে BPF জয় লাভ কৰা মানে NDA জয় UPPL জয় লাভ কৰা মানে NDA জয় BPFৰ লগত আপোনালোকৰ কেতিয়াও সংঘাত ক্ষমা কৰিব BJPৰ লগত আপোনালোকৰ সংঘাত নাই UPPL আৰু BPFক একলগ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে নাই ইয়াৰ আমি BPF দল হিচাপে আমি ইলেকশ্যনত আগত পৰাই আমি কৈ আইছো যে কোনোবা দলে কোনোবা সংগঠনে আমাৰ BPFক সাপোৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই আমি ওয়েলকাম জনাইছো যেনেবা আপোনালোকে দেখিছে GSP এটা সময়ত আমাক সাপোৰ্ট দিম বুলি আমাক ক'ব লগা একো নাই
ৱেলকাম জনাইছোঁ। এটা সময়ত UDF আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছিল, ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি। এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিছিল, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। কিন্তু এলায়েন্সত কৰা নাই, জাষ্ট এলায়েন্স কৰা নাই আমি কাৰো লগত। কিন্তু কোনোবা দলে যদি বা কোনোবা সংগঠনে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আমাৰ ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। আজিৰ দিনত যেনিবা UPPL সেই কথাটো কৈছে, ৱেলকাম, সহযোগ কৰক, আমাৰ ক'ব লগা কি আছে, ভালেই হ'ব, হয় না নহয় কথাটো। বিজেপি চৰকাৰৰ অংশীদাৰত থাকিব নে নাথাকিব? আপোনালোকৰ চৰকাৰটো হ'বই, বিজেপিয়ে ল'লেহে আমি ইচ্ছা কৰি ক'ৰবাত যদি বিজেপিৰ লগত থাকিম, কোনোবা কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিম, আমি ক'ব পাৰি আমি সৰু পাৰ্টি। নাই, আমি আলোচনা কৰিম যদি নাই। আমি আমাৰ দল এনেকুৱা, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ, BPF দল যেতিয়া নেকি গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ, আমি BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ যিখিনি নিডছ BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সেইটো যদি ফুলফিল হয়, কংগ্ৰেছৰ লগতো থাকিম। আজি বিজেপি চৰকাৰে চলাই আছে, বিজেপিয়ে যদি কয় আমাৰ BTC বাকী ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমাক যদি সহায় কৰে, আমি আছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপিয়ে যিদৰে এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল, তাৰ পিছতো এটা আঞ্চলিক দল, বহু নেতা আঞ্চলিক দলত যি ধৰণৰ মেণ্ডেট দিলে, সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে যে অসমত হয়তো এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'বলৈ গৈ আছে ভাবিছত, আৰু অসমত এটা চেঞ্জ আহিব পাৰে। সেই বিষয়টোলৈ আপুনি কি ক'ব খুজিব? যেনেকুৱা ধৰণৰ যিখন BTC হৈছে, হয়তো অসমৰ বেলেগ প্ৰেক্ষাপটতো হ'ব। আৰু শংকা কৰিছে যে হাগ্ৰামা মৰিল ডাঙৰীয়াই এটা বৃহৎ শক্তিক এবাৰ নচাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিজেপিৰ দৰে শক্তি আছে। সেইটো ৰাইজে মেণ্ডেট দিছে, ৰাইজে বুজি পাব, আমি কি ক'ম। মুঠতে আমি ৰাইজে আমাক যেনেকৈ সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিছে, আমিও ৰাইজক সন্মান দি পেলাই সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি। বাছ কথা সেইটোৱে। এইটো পাব্লিক অপিনিয়ন, এইটো ৰাইজৰ অপিনিয়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, কোন লিডাৰ, কোন সৰু, কোন ডাঙৰ, কোন সৰু। এইটো মই নিজে কৈ পেলাই বা BPF দলে নিজে ক্লেইম কৰি পেলাই একো লাভ নাই। ৰাইজৰ অপিনিয়নৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। 26ৰ নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু ছেমি ফাইনেল বুলি কোৱা হৈছে BTCৰ নিৰ্বাচন। 26ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ লগত আপোনালোকৰ প্ৰত্যক্ষ ফাইনাল ছেমি ফাইনাল একো নাই ভাই। এতিয়া BPF-এ চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে। আজি যদি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা UPPL বা কোনোবা BJP বা কোনোবা দলে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, আমি PMBত আলোচনা কৰিব। আপুনিতো দেখি আছে, মুঠতে আমাৰ BPF দলৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, সেইটোৱেই 1 নম্বৰ মাটিৰ পাত্তা। উচ্ছেদৰ কথা কেনেকৈ আহিব? এই মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা উচ্ছেদৰ কথা আহে নেকি? 3 তাৰিখ এই আছে ছেক্ৰেটাৰীত BTC কোকৰাঝাৰত হ'ব। জাগা সৰু হ'ব, ডাঙৰ হ'ব, মুঠতে আমি পাব্লিকে যদি বিচাৰে ডাঙৰকৈ বনাব লাগে, আমি কৰিম। মুঠতে আমাৰ অৰ্থেকিং চেৰিমনিটো আমি 3 তাৰিখ ফিক্স কৰিছোঁ। অহাকালি গভৰ্ণৰৰ ওচৰত আমি যাম। যদি গভৰ্ণৰে হ'ব বুলি কয়, সেইটো ফিক্স থাকিব। যদি বাই চান্স গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াই নোৱাৰিবও পাৰে না, নাই 3 তাৰিখত নোৱাৰে, অমুক তাৰিখত হ'ব, তেতিয়াই হ'ব, আমিতো ৰেডি। মুঠতে আমাৰ ফালৰ পৰা 3 তাৰিখটো আমি ফিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া বা চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। নাই, আমি এইটো হ'ল আপোনালোকে কওকচোন, মইতো সেই কথাটো কোৱাই নাই। নিৰ্বাচনৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াটো মই এনে নিদিয়ে।
হয় মই কৈছোঁ 3 তাৰিখ অক্টোবৰত আমাৰ কি বুলি কয় অভাৰটেকিং চেৰিমনিটো হ'ব এইটো কৈছোঁ মই এনে চাই পেলাই যিহেতু আমি এবছলুট মেজৰিটি যিহেতু পাবলৈ গৈ আছে আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিছে মোৰ ওপৰত মই ৰাইজক চাই পেলাই ৰাইজে যেনেকৈ সঁহাৰি দি আছে এইটো বিশ্বাস ৰাখি পেলাই মই কৈছোঁ হয় 3 তাৰিখ অক্টোবৰত এনেকুৱা অভাৰটেকিং চেৰিমনি হ'ব আৰু ইয়াত গেষ্ট হিচাপেতো চিফ গেষ্ট হিচাপেতো গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই ইয়াৰ পিছত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া থাকিবই সেইবিলাকতো আমি কৈছোঁ হয় এইবিলাক দেখাই দিয়কচোন মোক এইবিলাক দেখাই দিয়কচোন ৰাতিপুৱা 4টা বজাত নুঠোৱে মই 8টা হা হা বিচাৰি মিছা কৈছে না সঁচা কৈছে CM ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিম যেতিয়া লগ পাব তেতিয়াই ক'ব পাৰিম মই শ্ৰীলংকাৰ সমষ্টিত আপোনাৰ একালৰ নেতৃত্বত খাম্পা বৰ্গৰ সৈতে আপোনাৰ মুখামুখি নিৰ্বাচনী সমৰ হৈছিল তাতে আপুনি পৰাজিত হ'ল কি ক'ব খাম্পা জিকিছে পাব্লিক মেণ্ডেট আছে সেইকাৰণে জিকিছে চিৰাংদুৱাৰত এইটো আমাৰ এইটো পাব্লিক মেণ্ডেট এইটো ইয়াৰ ওপৰত সমালোচনা কৰি লাভ নাই ঠিক আছে নম্বা কৈছে তো सेलिब्रिटी सब बाहर हजार Ready? Ready? Okay. তো আজি BPF দলৰ হৈ পেলাই মই প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে মই